السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سعدیہ فوز اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبر شامل کریں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے واضح کیا ہے کہ حکومت کو معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان کے اتنے برے معاشی حالات ماضی میں کبھی نہ تھے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کراچی میں پوسٹ بجٹ سیمینار سے خطاب میں کہا، پاکستان کو 2500 ارب کے گردشی قرضے کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ توانائی کے شعبے میں 1100 ارب روپے کی سبسڈی دی، عالمی منڈی میں کوئلے کی قیمت بڑھنے سے بجلی کی پیداواری لاگت بڑھی، دکانداروں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے واضح کیا کہ حکومت کو معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان کے اتنے برے معاشی حالات ماضی میں کبھی نہ تھے۔ اور جو 4000 کی چیز کو اگر آپ 500 میں دیں گے تو اسی طرح خرچ ہوتی ہے جیسے 500 روپے کی چیز خرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو بل ہی 1500 روپے 2000 کا آ رہا ہے اور سردیوں میں 5-6 ہزار کا بل آ رہا ہے تو تھوڑی سی بے دریغ طریقے سے گیس تو خرچ کرے گا کنزیومر۔ تو پھر گیس بھی آپ کی خرچ ہو رہی ہے اور آپ 70 ارب روپے کا نقصان کر دیا۔ لیکن اب کیا کریں؟ مطلب کنزیومرز کو پنجاب میں اور کے پی میں تو خیر گیس ہے، پنجاب میں کیا کنزیومرز کے گھر ٹھنڈے ہونے دیں؟ مطلب what is the other choice, right? So government is really trapped and it is not making right decisions and it has to make right decisions. اب ہوا یہ ہے کہ like I said کہ I've never seen things so bad. We are really at a fork in the road. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں روز پرائم منسٹر صاحب کو کہہ کے آیا ہوں، آج بھی میرے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ پرائم منسٹر we are on a fork in the road. کراس روڈز پہ آ گئے ہیں ہم، اگر سیدھے ہاتھ چلے جاتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ تو بہت پینفل فیصلے ہو گئے۔ 2 مرتبہ ہم نے 30 روپے پیٹرول بڑھایا ہے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بالکل خوش نہیں تھے، اور کیونکہ یہ سمریاں میری طرف سے جاتی ہیں اور سب سے پہلے پیٹرول بڑھانے کی سفارش میں ہی کرتا ہوں، تو کابینہ کے ممبران بھی مجھ سے بڑا ناراض ہوتا ہے کہ تم بار بار یہ کیوں بولتے ہو۔ لیکن میں ایک مرتبہ تو بڑا ہیٹڈ آرگیومنٹ بھی ہو جاتی، تو میں نے کہا میں اپنے جیب میں تو پیسے نہیں لے کے جا رہا ہوں یار، مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ۔ لیکن اگر آپ نے یہ پیٹرول نہیں بڑھایا، ابھی اس وقت بھی ایز وی اسپیک the government of Pakistan, which is all of you guys, the government of Pakistan is losing 53 rupees per litre on diesel. ابھی آپ کو بتائیں کہ آج نیوز کے سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کو گھر کے قریب سے نامعلوم افراد ساتھ لے گئے۔ نفیس نعیم ناظم آباد میں اپنے گھر کے پاس سے سودا خرید رہے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق موبائل میں سادہ لباس افراد سوار تھے۔ کراچی میں سادہ لباس نامعلوم افراد کی کارروائی۔ آج نیوز کے سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کو موبائل میں ڈال کر ساتھ لے گئے۔ نفیس نعیم کے اہلیہ کے مطابق نفیس نعیم دوپہر کو سودا لینے گھر سے نکلے تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ سادہ لباس اہلکاروں نے نفیس نعیم کو موبائل میں ڈالا اور ساتھ لے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت دیگر تمام اعلیٰ حکام کو اس واقعے سے آگاہ کر دیا گیا، جنہوں نے بازیابی میں مدد کی ہر ممکن یقین دہانی کرائی ہے۔ ملک بھر سے صحافتی تنظیموں نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ اس طرح کے واقعات معمول بنتے جا رہے ہیں جنہیں کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی نائب صدر لالا اسد پٹھان نے کہا، نفیس نعیم کو لاپتہ کرنا آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی اور سیکرٹری رضوان بھٹی نے کہا کہ واقعہ اداروں کی کارکردگی پر سوال ہے۔ بازیابی کے لیے اقدامات نہ کیے تو صحافی برادری احتجاج پر مجبور ہوگی۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے صدر شاہد اقبال اور سیکرٹری جنرل فہیم صدیقی نے اس واقعے کی مذمت کی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا، حکومتوں کی تبدیلی کے باوجود صحافیوں کے خلاف کارروائیاں ثابت کرتی ہیں کہ تمام حکومتوں کا کردار ایک جیسا ہی ہے۔ فہیم صدیقی نے کہا، سندھ حکومت 24 گھنٹے میں بازیابی یقینی بنائے، بصورت دیگر احتجاج کا ہر طریقہ اپنایا جائے گا۔ سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر خرم شیر زمان نے کہا کہ نفیس نعیم کو موبائل میں نامعلوم افراد نے اغوا کیا، جو واضح طور پر تشویشناک بات ہے۔ خرم شیر زمان نے آئی جی سندھ سے اس واقعے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آج نیوز انتظامیہ کی جانب سے ادارے کے سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر کو لاپتہ کرنے کی شدید مذمت۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ سادہ لباس افراد کی جانب سے آج نیوز کے اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کو ساتھ لے جانا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اگر نفیس نعیم نے بالفرض کوئی جرم قانون کے خلاف کوئی کام کیا بھی ہے تو اس کے لیے قانونی طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ انتظامیہ نے کہا کہ ملکی آئین اور قانون کسی بھی شخص کو اپنے دفاع کا پورا حق دیتا ہے۔ آج نیوز انتظامیہ نے کہا کہ
नफीस नईम को गैर कानूनी तरीके से साथ ले जाना किसी तौर मुनासिब नहीं है। अगर नफीस नईम के खिलाफ कोई केस दर्ज है तो इस पर कार्रवाई का कानूनी तरीका मौजूद है। किसी भी शहरी के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। आज न्यूज की इंतजामिया ने कहा कि किसी भी इदारे को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो बगैर किसी इल्जाम, FIR या शिकायत के किसी शहरी को अपने साथ ले जाए। किसी भी इदारे की जानिब से इस तरह के इक़दामात हुकूमत वक्त के लिए बाइसे शर्मिंदगी है। आज न्यूज की इंतजामिया ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालिबा किया और कहा कि हुकूमत नफीस नईम की फौरी बाजियाबी यकीनी बनाए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने आज न्यूज के असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम के अगवा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। प्रेस रिलीज में PBA ने गैर कानूनी इकदाम पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम का मकसद सहाफियों और मीडिया वर्कर्स को पेशावराना जिम्मेदारी से रोकना है। PBA ने कहा कि ये इकदाम आईनी जिम्मेदारी से रोकना और आजादी सहाफत पर हमले के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि नफीस नईम को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाने के साथ रिहा किया जाए। मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया जाता है कि मीडिया वर्कर्स और सहाफियों की तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सदर CPNE काजिम जान ने कहा कि वज़ीर आला सिंध बताएं कि नफीस नईम को किसने किस कानून के तहत उठाया। सिंध में कोई कानून है या वडेरा शाही का मिजाज है। उन्होंने कहा कि आमराना तर्ज हुकूमत किसी तौर पर कबूल नहीं। सदर CPNE का कहना था कि साबित हुआ कि इख्तिदार हुक्मरानों को बेनकाब करता है। इसी पर हम बात करेंगे। फाजिल जमीली सदर कराची प्रेस क्लब और सीनियर सहाफी फ़हीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फाजिल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। इस तरह का ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात सामने आते रहे हैं। क्यों हो रहा है ये सब? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक भी है, तशवीशनाक भी है और काबिल मजम्मत भी है कि हमारे एक साथी को दिन दहाड़े इस तरह अगवा कर लिया गया, लापता कर दिया गया। और ये पहला वाकया नहीं है, पहले भी इस तरह के वाकयात कराची में या हमारे मुल्क में होते रहे हैं। हमारे कई साथी कत्ल भी हुए और उस पर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। और आज तक कई जो हमारे साथी इस दुनिया से चले गए, उनके कातलों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। और फिर एक जो मुल्क भर में इस तरह लोगों को दिन दहाड़े उठा लेना, लापता कर देना, और एक मिसिंग पर्सन का भी एक इशू मुसलसल चल रहा है और उसको अदालतें भी देख रही हैं। तो मैं समझता हूं कि एक सहाफी को, जबकि उसका कोई क्राइम भी ना हो, कि नफीस नईम ने कौन सा ऐसा क्राइम किया है, कौन सी उसके खिलाफ कोई FIR मौजूद है, या कौन से किसी ऐसे केस में वो मुलव्वस रहा है कि आपने उसको इस अंदाज में उठा लिया कि हमें पता भी नहीं चल रहा, पुलिस जो है वो नहीं बता पा रही कि नफीस नईम को किस सिलसिले में उठाया गया है और अभी वो कहाँ है। यहाँ उसके घर वाले परेशान हैं। इस तरह पूरी हमारी कम्युनिटी एक तजब्जुब के आलम में है कि हमारे एक साथी को उठा लिया गया और हमें पता भी नहीं चल रहा। और फिर ये जो इस मुल्क के अंदर एक सिलेक्टिव जो इंसाफ है, उसका भी मैं समझता हूँ कि जैसे शीरी मजारी को उठाया गया, उस पर हम सब ने भी तशवीश का इजहार किया, लेकिन अदालत वहाँ फौरी तौर पे हरकत में आई और अदालत ने उनको बाजियाब कराया और उसके पे एक कमीशन भी बना दिया और कमीशन बन भी गया। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारा जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल अभी तक वो सिंध गवर्नमेंट ने पास तो कर दिया, लेकिन उस पे एक एक्ट भी बन गया, लेकिन अभी तक कमीशन नहीं बन सका। अगर वो कमीशन बन जाता तो उसमें ये सारी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसमें जितने भी इस तरह के वाक़यात हैं उनको काउंटर करने के लिए उसमें इक़दामात मौजूद थे। आज वो कमीशन होता तो कमीशन अदालतों को ये हुक्म दे सकता था कि नफीस नईम को फौरी तौर पे बाजियाब करके पेश किया जाए, या उसके जो उसको पकड़ने वाले लोग हैं, उसको ले जाने वाले लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो मैं समझता हूं कि आज के इस वाक़े के बाद तो हमें पुरजोर अंदाज में तमाम मीडिया हाउसेस को भी बयक आवाज होके ये मुतालबा करना पड़ेगा कि जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल फेडरल गवर्नमेंट ने भी पास किया था
और सिंध गवर्नमेंट भी उसको उससे पहले पास कर चुकी है, तो उसको फौरी तौर पे नाफिजुल अमल किया जाए जी, ताकि हमारे लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। बिल्कुल फाजिल जमीली साहब साथ रहिएगा। फहीम सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी KUJ हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम सिद्दीकी साहब, तमाम मामलात आपके सामने, ये कोई पहला वाकया नहीं है, किससे फरियाद करें, किससे मुंसिफी चाहें? देखिए, मुंसिफी तो जाहिर है हमें उनसे मांगनी है जिनका काम है इंसाफ देना, लेकिन हमें यहाँ इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। जैसे भी मेरे दोस्त फाजिल जमीली शीरी मजारी के वाक़े का जिक्र भी देखी है, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलता। इससे पहले भी ये वाक़यात तमातुन से होते चले आ रहे हैं, PTI गवर्नमेंट में भी हो रहे थे, और इस गवर्नमेंट के आने के बाद भी ये बात साबित हो गई है कि वाकई हुकूमतों के बदलने से लोगों की सोच, किरदार जो है वो नहीं बदलते। हमारे लिए यकीनन ये जो है बहुत अहम वाक़या है, और इसका जो है वो नोटिस लिए जाने की जरूरत है। इस वक्त जो हमारा मुतालबा है वो ये है, सिंध गवर्नमेंट से, हमने सिंध गवर्नमेंट से कहा है कि क्योंकि ये बात वाज़ेह है और दैनिक शाहिदीन ने बताई है ये बात कि ले जाने वाले पुलिस वैन में डालकर जो है वो लेकर गए हैं, तो ये एक कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे की कार्रवाई लगती है। तो ऐसे में सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो नफीस नईम को बाजियाब कराए। हमने 24 घंटे दिए हैं सिंध गवर्नमेंट को कि वो इस हवाले से जो है फौरी तौर पर इक़दाम करे और नफीस नईम को बाजियाब कराए। अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा है तो वो मुकदमा जो है सामने लाया जाए, उन्हें बाकायदा तौर पर अदालत में पेश किया जाए, और जो उनका कानूनी हक है कि वो दिफा का, वो भी उन्हें मिलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो 24 घंटे के बाद जो है कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अपने भरपूर एहतजाज का जो है वो हक जो है वो इस्तेमाल करेगी। इसमें कल सिंध गवर्नमेंट अपना बजट पेश कर रही है, इस बजट इजलास के मौके पर भी हम जो है अपना एहतजाज करेंगे। उस बजट इजलास का हम बाइकआउट भी कर सकते हैं, और जो दीगर हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं हम वो भी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हम इस रियासत को जो है एक ऐसी रियासत नहीं बनने देना चाहते जिसे पुलिस स्टेट कहा जाए, या जिसे ये कहा जाए कि जहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा काम आवाज उठाना है, हम आवाज उठाते रहेंगे। सहाफी के काम हक और सच पहुँचाना है आवाम तक, वो हम पहुँचाते रहेंगे। अगर नफीस नईम से कोई शिकायत है, आज टीवी से कोई शिकायत है, किसी भी सहाफी से कोई शिकायत है, तो उसका बाकायदा तौर पर फोरम्स मौजूद हैं, वहाँ राब्ते करने चाहिए थे, वहाँ से जो है वो बात को आगे बढ़ाना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए कि कभी आप मुतीउल्लाह जान को उठा लें, कभी आप अली इमरान को उठा लें, कभी आप वारिस रजा को उठा लें, कभी आप नफीस नईम को उठा लें। ये सिलसिले इस मुल्क में मजीद आगे नहीं चलने चाहिए। हमें कहा तो बहुत जाता है कि जनाब सोच तब्दील हो गई है और अब ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो वही रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कराची की सहाफी बिरादरी अपने एहतजाज का हक महफूज रखती है। 24 घंटे हैं सिंध गवर्नमेंट के पास कि वो उन इदारों से जिनके पास भी नफीस नईम है उन्हें बाजियाब करा कर आवाम के सामने लाएं, उनकी फैमिली के हवाले करें। और फिर मैं वही कहूंगा कि अगर उनके खिलाफ कोई केस ये समझते हैं, कोई इल्जाम उनके ऊपर है, तो उन्हें अदालत में पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल। रिजवान भट्टी, सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब ने भी हमें ज्वाइन किया। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे, एक तो ये वाकया सामने आया जो कि इससे पहले भी वाकयात हो चुके हैं, इस तरह के माहौल में सहाफी बिरादरी किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे सकती है? ये बिल्कुल बहुत ही अफसोसनाक वाकया है कि हमारे सहाफी दोस्त को दिन दिहाड़े पुलिस मोबाइल में अगवा कर लिया गया है, और उसके बाद कई घंटे गुजरने के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो नफीस का सुराग लगाने में नाकाम है। यानी पुलिस मोबाइल में एक आदमी को लेकर जाया जाता है, लेकिन उसके बाद पुलिस एहलकार या पुलिस कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो सुराग लगाने में नाकाम है। मैं समझता हूँ कि हम जो है वो इस मुश्किल वक्त में प्रेस क्लब नफीस के अहलाना के साथ आज दूसरा खड़ा हुआ है। इससे पहले भी हमने कई दफा कानून नाफिज करने वाले इदारों से कहा है, उनको पैगाम दिया है कि इसका सहाफियों का अवाम जो है मुनासिब अमल नहीं है। अगर आपको किसी सहाफी से कोई शिकायत है, किसी इदारे से कोई शिकायत है, तो आप जो यूनियन से रब्ता करें, क्लब से रब्ता करें, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो भाई ने बात की कि जी हुकूमत तब्दील होती है लेकिन लोगों के रवैये तब्दील नहीं होते, और बहुत ही गैर मुनासिब रवैया है। इस वक्त उसकी फैमिली परेशान है, इदारे के लोग परेशान है, सहाफी कम्युनिटी परेशान है, और हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर नफीस को बाजियाब करवाया जाए, वरना मुल्क भर की सहाफी, न कराची नहीं बल्कि मुल्क भर की सहाफी जो है एहतजाज के मजबूर होगी। बिल्कुल जी, आई न्यूज के असाइनमेंट एडिटर नफीस नईम लापता हैं। कई घंटे गुजर चुके हैं। तमाम सहाफती तंजीमों समेत उनके अहल खाना की जानिब से और आज टीवी की जानिब से इस बात की मजम्मत की जा रही है, और सहाफती बिरादरी की जानिब से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है इंतजामिया को कि नफीस नईम के बारे में बताया जाए कि नफीस नईम कहाँ हैं। बहुत शुक्रिया। रिजवान भट्टी, सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब, हमसे बात कर रहे थे। फाजली जमील साहब, सदर कराची प्रेस क्लब, आपका भी शुक्रिया। फहीम सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी KUJ, आपका भी शुक्रिया।
آج نیوز کے اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم لاپتہ ہونے پر مختلف شہروں کے پریس کلب اور صحافتی تنظیموں کی جانب سے مذمت کی گئی ہے اور سندھ حکومت سے جلد از جلد بازیابی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ آج نیوز کے سینئر اسائنمنٹ ایڈیٹر نفیس نعیم کے لاپتہ ہونے پر ملک بھر میں پریس کلبز میں ہنگامی اجلاس منعقد ہوئے۔ صحافی رہنماؤں نے نفیس نعیم کو لاپتہ کرنے کی شدید مذمت کی اور کہا کہ حکومت نفیس نعیم کی فوری بازیابی یقینی بنائے ورنہ صحافی راستے اقدام پر مجبور ہوں گے۔ الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن سیالکوٹ نے کہا کہ صحافی آئے روز لاپتہ ہو رہے ہیں، سندھ حکومت نفیس نعیم کو بازیاب کرائے۔ برے والا پریس کلب نے وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ الیکٹرانک میڈیا پتوکی نے بھی نفیس نعیم کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ سینئر نائب صدر پریس کلب ساہیوال میاں وسیم نے کہا کہ نفیس نعیم کی عدم بازیابی پر بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ اوکاڑا پریس کلب نے نفیس نعیم کو لاپتہ کرنے کی شدید مذمت کی۔ پریس کلب کنکوٹ کے صدر علی حسن نے اغوا کی مذمت کی۔ صدر پی ایف یو جے کشمور دلیپ کمار نے کہا صحافیوں کو تحفظ دیا جائے۔ سبی پریس کلب نے کہا اغوا سے ثابت ہوا کہ آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ گزر پریس کلب کا کہنا تھا کہ نفیس نعیم کا اغوا آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کاموکی کا بھی ہنگامی مذمتی اجلاس ہوا۔ رائے پریس کلب کے صدر آصف نعیم شیخ نے کہا نفیس نعیم کا اغوا سندھ حکومت کی ناکامی ہے۔ پریس کلب بھاول نگر کے صدر مرزا کامران نے بھی نفیس نعیم کے اغوا کی مذمت کی۔ جی ہاں، نفیس نعیم ان کے اہل خانہ اس وقت غم سے نڈھال ہیں اور یقینی طور پر ایسے معاملات میں تمام صحافتی برادری ان کے ساتھ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ حکام اس معاملے پہ سنجیدگی سے سوچیں گے اور نفیس نعیم کی بازیابی یقینی بنائی جا سکے گی۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔